नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को मोर इंग्राजी नववर्ष 2025 मसीहा पई हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तेबे बंधु माने आज भिडियोटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तेबे बंधु माने आसीबा को जाउथुबा ए 2025 मसीहाटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो, ग्रह मानकर गोचर स्थिति आपण मानकर जीवन रे केउं सबु प्रभाव पकाइबो आजिर ए वीडियो माध्यम रे आमे जानिबा। बंधु माने 2025 मसीहा रे बहुत बड़ बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। 4 गोटी बड़ ग्रह राशि परिवर्तन करबाकू जाउछंती। तेबे बंधु माने वीडियोटी आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर मिथुन राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने ए आसुथिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 रे 4 गोटी बड़ ग्रह राशि परिवर्तन करबाकू जाउछंती। प्रथमे शनिदेव राशि परिवर्तन करिवे, एहा परे राहु एवं केतु राशि परिवर्तन करिवे, सभा शेष रे देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करिवे। तेबे बंधु माने प्रति 2.5 वर्ष रे थरे शनिदेव राशि परिवर्तन करिथांती, प्रति 1.5 वर्ष रे थरे राहु एवं केतु राशि परिवर्तन करिथांती, प्रति 1 वर्ष रे थरे निजर राशि परिवर्तन करथांती देवगुरु बृहस्पति। तेबे एही 4 गोटी बड़ ग्रहंकर परिवर्तन आपणकर जीवन उपरे कौन प्रभाव पकाइबो, आपणकू केउं प्रकारर फल प्रदान करिवे, से समस्त विषय रे आजिर ए वीडियो माध्यम रे आमे आलोचना करिबा। आपणकू केउं सबु अशुभ परिणाम प्राप्ति हबो, शुभ परिणाम प्राप्ति हबो, से सबु विषय रे आजिर ए वीडियो रे आमे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे आसुथिबा एही 2025 वर्षटी मिथुन राशि रो व्यक्ति विशेष मानक उपरे की प्रकार प्रभाव पकाइबो। बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि। बुध आपणकर राशियाधिपति अटंती। 2025 मसीहार आरंभ रे बुधदेव आपणकर षष्ठ भाव रे गोचर करिवे, आपणकर द्वितीय भाव रे मंगल विराजमान रहिबे, चतुर्थ भाव रे केतु विराजमान रहिबे, सप्तम भाव रे सूर्य विराजमान रहिबे एवं आपणकर नवम भाव रे शुक्र एवं शनि विराजमान रहिबे, दशम भाव रे राहु एवं आपणकर द्वादश भाव रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहिबे। तेबे बंधु माने एहा हेउची जानुआरी 2025 रो ग्रह मानकर अवस्थिति आपण मानकर राशि रे। एहा परे 30 मार्च को शनिदेव आपणकर भाग्य भावरु बाहरी आपणकर कर्म क्षेत्र बा कार्य भाव को चलन करिवे, अर्थात मीन राशि को चलन करिवे। मे 15 को आपणकर देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव को छाड़ी आपणकर लग्न भाव को चलन करिवे, आपणकर मिथुन राशि को चलन करिवे। मई 18 को मीन राशि रु छाड़ी राहु आपणकर क्यारियर भाव को छाड़ी भाग्य स्थान को चलन करिवे एवं केतु सिंह राशि को चलन करिवे, अर्थात आपणकर तृतीय स्थान को चलन करिवे। देवगुरु बृहस्पतिंकर चलन आपणक जीवन रे केउं भଳି प्रभाव पकाइबो ताहा सर्वप्रथमे जानिबा। देवगुरु बृहस्पति 15 मई को आपणक राशि को चलन करिवे। गुरु आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे दीर्घ 12 वर्ष परे। तो 15 मई परर समय आपण मानक पई बहुत लाभदायक रहिछि। मात्र 15 मई पूर्वरु देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव रे रहिबे। तो एही समयर अवधि मध्य रे आपण आपणकर स्वास्थ्य को नेकी बा वैवाहिक जीवन को नेकी किछि समस्या देखा देई पारे। एहा सहित आपणकर क्यारियर रे किछि समस्या देखा देई पारे। बंधु माने पूर्वरु आपण मानकर बहुत अधिक खर्च हेइ जाउथला, हठात करी पूर्वरु आपणकर कोनोसी बड़ खर्च होइथिबो, आपणकर मैरिड लाइफ रे बहुत समस्या सृष्टि होइथिबो, आपणकर क्यारियर रे मध्य बहुत समस्या देखा देइथिबो, कारण गुरु आपणकर द्वादश घरे अछंती। तेबे बंधु माने द्वादश भाव रे गुरुଙ୍କର अवस्थान एते भल विचार करा जाई न थाए। आपण एही समय रे कोनोसी नुआ नुआ लोकंक सहित निश्चिंत मिसिथिबे, चिन्हा परिचित मध्य होइथिबे। तेबे बंधु माने द्वादश घरे गुरु थाई आपणकू बहुत ट्राभेल कराइथिबे,
ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ। 15 ମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଳମେଳରେ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିନପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ କରି କୌଣସି ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ 15 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର 15 ମେ ପରେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ, ପୁରା ବର୍ଷ ଏହି ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ହିଁ ଗୁରୁ ରହିବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଅଟେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢ଼ାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ମନ ଦେବେ। ଆପଣ ଧର୍ମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ 15 ମଇ ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଏହି ମେ 15 ପରର ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଏହି ମେ 15 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 ମେ ପରର ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହୁଛି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। 15 ମେ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବେ। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟନରସିପରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ 15 ମଇ ପରର ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 15 ମେ ପରେ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। 15 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବେ। 15 ମେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଖମୟ ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ବା ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ବା ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କେଉଁଠାରୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନାହିଁ, ତ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ସେଥିରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଆଦି କିଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଶନିଦେବ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ
ହାର୍ଡ ଲେବର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ। ଯେହେତୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଶନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିବେ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଅଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିପାରେ। ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର କାମ, ତେଲର କାମ ବା ଲୁହା ଜାତୀୟ କୌଣସି ଜିନିଷର କାମ, ଫେବ୍ରିକେସନ, ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। 18 ମେକୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଚତୁର ବନାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ପ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି। 18 ମେକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନରେ ରହି କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚତୁର ହୋଇ କରିପାରିଥିବେ। ଆପଣ କାମ କରୁଥିବା ଶୈଳୀରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ। ମାତ୍ର 18 ମଇକୁ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ପିତୃଦୋଷ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ତ 18 ମଇ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅପମାନ ଦେଲା ଭଳି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝି ବିଚାରି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଳି ଝଗଡ଼ା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର କରିବା ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇନପାରେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବା କଥା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ 3-4 ଦିନ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ କମଜୋର ବନାଇଥାନ୍ତି। କେତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। କେତୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବା ଆପଣ ଅନଲାଇନ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବ। ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିପାରନ୍ତି। ତ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନର ଗ୍ରହ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନଲାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିବେ। ମାତ୍ର ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିନପାରେ। ତ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ବର୍ଷ 2025 ମସିହାଟି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ।
ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଥିବା 2025 ମସିହାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଶୁଭମୟ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।